ગામ રે ગોકુલ્યું તે ગામ રે અતિરલિયામનું રે તહાં છે મારા વાલાજીનો વાસ બ્રિજની નાર્યો રે બ્રિજની નાર્યો રે સહુ ટોલે મળી રે રંગ ભરી રમવાને આવ્યા રાસ બ્રિજની નાર્યો રે બ્રિજની નાર્યો આકુલ વ્યાકુલી રે પૂછે કઈ દીઠા રે નંદકુમાર થઈ થઈ નરત રે થઈ થઈ નરત રે કરતો આવ્યો રે વાલે મારે કંઠે આરોપ્યો હાર સુંદર જમના રે સુંદર જમના રે જીને કાથડે રે ઉગ્યો શરદ પૂનમનો રાસ મંડલ રે રાસ મંડલ રે પ્રભુજીએ તાહાં રચ્યો રે ગોપી મન પામ્યા રે પરમાનંદ એક એક ગોપી રે એક એક ગોપી રે વચમાં વાલમો રે હમચી ખુદે ને વલી ગાય વાકે ને અંબોડે રે વાકે ને અંબોડે રે મન વેધાય રહ્યા રે વાકા વાકા વિવિધ વાજિંતરવાય વાકા વાકા વેન રે વાકા વાકા વેન રે બોલે રસાલું વારે વાકા વાકા ગાય રે મધુરા ગાન નરસૈયાચા સ્વામીને નરસૈયાચા સ્વામીને જાઉં બલિહાડે રે વાલે મારે આપ્યા રે સુખડા નિધાન વાલે મારે આપ્યા રે સુખડા નિધાન રામ કહો પંજર કે સુવા રામ કહો પંજર કે સુવા હજુ લગી ખબર પડત નહીં અંધા ધંધો કરત સકલ જગ મુઆ રામ કહો પંજર કે સુવા ઘડી રે સુથારે કટેરો કીનો હજુ લગી સાંજ નિશ્ચલ નહીં હું અંતકાલ રિપુ હોત મંજારી હરી ચલ્યો જૈસે જુઆરી જુઆ રામ કહો પંજર કે આશા મેટ પાંચ પનહારી ખૂટત નાહી કરમ જલ કુઆ કહે કબીર જેને હરી રસ ચાખ્યો વાહી કે મુખ અમૃત રસ ચુઆ રામ કહો પંજર કે तुम ही गोपाल मौसे बहुत करी तुम ही दयाल मौसे बहुत करी सुमरन को नर देहि दीनी मो पापीते कछु न सर्यो तुम ही गोपाल मोसे बहुत करी गर्भवास यति त्रास उधे मुख तहन मोरी सुध बिसरी जठराय अग्नि में राखी लीनो कंचन सी मोहि देहि करी तुम ही गोपाल मोसे बहुत करी कहाँ कहूँ अपराधी जन्म से आद्यंत मोसे बिगड़ी तुलसी पतित नाथ तमो पावन माने की अब लाज पड़ी तुम ही गोपाल मोसे बहुत करी
राम नाम मोसे क्यों बिसरे, राम नाम मोसे क्यों बिसरे। जल सुतता सुतता वाहन बख्श, ता जनुनी को बिरड तरे। राम नाम मोसे क्यों बिसरे, जो पेवनी होत शीतलता, रवि शशि पश्चिम उदित कर। होत नहार सिंध बनराई, डाबी बेरिया जो गुजरे। राम नाम मोसे क्यों बिसरे, जरा मरण जाके सिर ऊपर, सोही मूर्ख कित करव करे। सूरदास वाकु काहू ठोर नहीं, हरि चरणे आवी उगरे। राम नाम मोसे क्यों बिसरे। तुम मेरी प्रभुता बहुत करी, तुम मेरी प्रभुता बहुत करी। महापतित आयो शरणागत, नीच दसालई ऊंच धरी। तुम मेरी प्रभुता बहुत करी, जन्म मरण संताप आपदा, तुम पर सत मेरी सबे हरि। अष्ट सिद्धि नवनिधि मुगति, कर जोड़ी रही द्वार खड़ी। तुम मेरी प्रभुता बहुत करी, तीन लोक और भुवन चतुर्दश, वेद पुराण सही जो करी। सूरदास प्रभु अपने भक्तन को, देता परम सुख घड़ी रे घड़ी। तुम मेरी प्रभुता बहुत करी। मंगल आरती की जय भोर, मंगल आरती की जय भोर। मंगल जन्म करम गुण मंगल, मंगल राधे जुगल किशोर। मंगल आरती की जय भोर। मंगल मुगट बैन धुनि मंगल, मंगल है मुरली गन गो। मंगल ग्वाल बाल सब मंगल, मंगल जसोमति नंद किशोर। मंगल आरती की जय भो। ब्रिजवासी के तो घेरे घेरे मंगल, नाचत गावत दो कर जो। मंगल गुण गावे प्रेमानंद, मंगल सब विधि माखन चोर। मंगल आरती की जय भो। जागो रे मोहन प्रात भयो, जागो रे मोहन प्रात भयो। प्रात समय जागे की बेरिया, खेलत हो कछु खेल ही रहो। जागो रे मोहन प्रात भयो। द्वारे थारी कुमारी राधिका, उनको चुराई तुम कहाँ झूलियो। तब हंसी बोलत कुंवर कन्हैया, मैं रुखमान घर कबहू गयो। जागो मोहन प्रात भयो। लई संपट पत दूर कियो है, धन रे जनु निवा को दरस दियो। सूरदास प्रभु तिहारे मिलन को, रवि करुणामय उदित भयो। जागो रे मोहन प्रात भयो। जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि, जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि।
तुम जागंता सब जग जागे, जागे मथुरा उमंग भरी। जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि। कृष्ण कृष्ण करी ग्वाल डोलत है, माता जसोदान खड़ी। पैरो अजाप कमर कसी बांधो, उठो मेरे लाल सिर पर मुगट धरी। जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि। सिर पर बेरी तो कंस बसत है, दोनों नयन अत निंद्रा भरी। सूरदास प्रभु तिहारे मिलन को, मोहन मोरली अधर धरी। जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि। मैं जोगी जस गाया बाला, मैं आनंद जस गाया रे। अलख अलख करता योगी ब्रिज मंडल में आया रे। भिक्षा लेकर आई नंद रानी, शंकर शीस डुलाया रे। नगन देख कर गए मंदिर में, लेकर अंबर ओढ़ाया रे। क्या करूं मैया तेरा पाट पीताम्बर, क्या करूं कंचन माला रे। मुख दिखलाओ तेरा बालक जी का, गुरु जी मोहि बताया रे। तो कर जोड़ी कहे नंद रानी, सुन हो शंकर राया रे। बालक नहीं दिखलाऊं दिगंबर, बालक जात डराया रे। जाकी दृष्टि सकल घट व्यापी, सो क्यों जाय डराया रे। मेरा स्वामी अंतरयामी, तुम कित भुवन छुपाया रे। बाल कृष्ण ले आई नंद रानी, शंकर शीस नमाया रे। चरण धोई चरणामृत लीना, सिंगी नाद बजाया रे। सुफल फलो मैया बालक तेरा, देखी शंकर सुख पाया रे। धन्य जसोदा धन्य नंद जी, कहत कबीर पद पाया रे। मैं जोगी जस गाया बाला, मैं आनंद जस गाया रे। प्रातः समय रघुवीर जगावे, कौसल्या महतारी। उठो लाल जी भोर भयो है, सुर नर मुनि हितकारी। ब्रह्मादिक इंद्रादिक देवता, संकादिक मुनि चारी। वाणी वेद विमल जस गावे, रघुकुल जस विस्तारी। बंदी जन ग्रांधव गुण गावे, नाचच दे ताली। सेना सहित शिव द्वारे ताड़े, होत कुतूहल भारी। भरत शत्रुघ्न चरम छत्रली, जनक सुता लिए जान। मेवा पान लिए कर लक्ष्मण, भर कंचन की थारी। सुन प्रिय वचन उठे रघुनंदन, नयन न पलक समारी। चितवत अभय किए है चराचर, मुदित भय नर नारी। करिय स्नान दान नृप दीनु, लेकर तिलक समारी। जय जयकार करत जन माधो, तन मन धन बलिहारी।
રાત સમય રઘુવીર જગાવે કૌશલ્યા મહતા. આરતી શ્રી જગન્નાથ મંગલા કરી પરસત ચરણાવિંદ આપદારી. ગણન ગણન ઘંટ બાજે બેન બંસરી બાજત મૃદંગ તાલ નાદ ખંજરી. દીપક જ્યોત જગમગે શ્રી કંચનાપુરી નહુબાતી અગર તેલ પાવક જરી. ઇન્દ્ર દમન સિંધુ ગાજે રોહિણી ખડા માર્કંદ સીત ગંગા આનંદ ભર. એક નામ તીન લોક ચૌદ ભુવન સંચરાચરી રોમ રોમ રંકાર કાહે કુડર. ગરુડ ખંભ સિંધ પોર જાતરા ભરી હીરા માનેક મોતી પના ચોત કી છડી. રતન સિંહાસન આપ બિરાજે બેન કી છડી 56 ભોગ નીત લાગે હોત હરી હરી. સુર નર મુનિ દ્વારે થાડે બ્રહ્મા વેદ औचरी ધન્ય ધન્ય રાધો શ્રી આજ કી ઘડી. ધન્ય ધન્ય રાગો શ્રી આજ કી. શ્રી રામ મંત્ર આરતી કીજે શંકર શંખાદિકાદ એહી રંગ ભી. હૃદય તાલ બિબલ બોધ પંચ બાત જારી તન મન નિજ પર હરો તો આય વેદવારી. અખંડ જ્યોત વિમલ મોદ બહે दिन राती आरती रघुनाथ जी की कीजे पर भाती. कहत कबीर समझ दूर ऐसे ललायो चरण टेक रघुनाथ जाके निर्बिसद पायो. श्री राम मंत्र आरती की. राम कवि. कृष्ण जी कहता उठो रे प्राणी. कृष्ण जी ना नाम विना मिथ्या रे वाणी. प्रभाते उठीने लीजे कृष्ण जी नु नाम. कृष्ण जीए वास्यु रूडो गोकुलियो गाम. कृष्ण जी माता रे हमारे कृष्ण जीता सगाने सहोदर मारे कृष्ण जी ब्रा. कृष्ण जी ए बामो मार्यो मासी संहारी પોતાના જાનીને હરિએ મુક્તિ આપી. કૃષ્ણજીએ અજામિલ તાર્યો મહાહુતો પાપી. એક કોલીએ કૌસ્તુક કીધું તેને અચલ પદવી આપી. કૃષ્ણજીએ ગુણકા તારી અહલ્યા ઉદ્ધારી. કૃષ્ણજીના નામ ઉપર જાઉં બલિહારી. દાસલડા બને રે હરિની ભગતિ જાની. મહેતા નરસૈયાના સ્વામીની બોલો અમૃત વાણી. જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું. શરણું તમારું રામ શરણું તમારું. જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું. કૃષ્ણદાસને ભક્તિ આપી સર્વ ભક્તોની કષ્ટી કાપી. ભુજા ગુજાનો ધાર કીધો કેશવદાસને શરણે લીધો. ગુરુ સંગાતે યાત્રા વિશે મારવાડને ઉગાડ્યો. કૃષ્ણ કેશવ નિમિત્ત કરીને કાઢો સૂરજ તાર્યો. પદ્મનાભ જ્ઞાનીજી દાદા સુખદેવજી ગોપાલા. જીવનજીએ કૃપા કરી ઉગાડ્યા સહુબાળ. રામ કબીરની દળ નૌકામાં જીવનજી બેસાડે. કૃપા કરીને કબીર કૃપા ભવસાગર ઉતારે. જીવનજીના બાલ ગોપાલો રામ કબીર ઉચ્ચારો. ભવસાગરથી તરવાનો
સુંદર છે બહુ યારો. અનન્ય ભક્તિ નામ નિષ્ઠાને સત્સંગત ને ધારો. અવિશ્વાસ ને દૂષિત ભોજન સલીલ સંગ ને ટાળો. નિશંક હોઈને ભજન કરો તો નામ ફળે તત્કાર. મુજ પાપીને સરને લીધો એવા દીન દયાળ. સદગુરુ જીવન છો નિજ નામ જીવન કૃષ્ણ જીવન રામ. સદગુરુ જીવન છો નિજ નામ જીવન કબીર જીવન રામ. હરમા બાપ કૃપા કરીને કાનમ પાલ ઉગાડ્યા. જીવનજી મહારાજ માગુ શરણું તમારું. શરણું તમારું રામ શરણું તમારું. જીવનજી મહારાજ માગુ શરણું તમારું. સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘની. સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘની. ભાજો અને કુવિચાર અચલ ભક્તિ દેતા હે. જે છે મુક્તિ ભંડાર પાએ લાગી કરું વિનંતી. સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘની. સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘની. ભાજો અને કુવિચાર અચલ ભક્તિ દેતા હે. જે છે મુક્તિ ભંડાર પાએ લાગી કરું વિનંતી. આનંદ આરતી હરખ પારા. હરિજન આए मेरे प्राण आधारा. संतो दर्शन प्रनताप निवारो. जन्म मरण भव सागर तारो. साक पाक मળી ભોજન પાઓ. સંત સંગત મળી હરિ ગુણ ગાઓ. ઘેર ઘેર મંગલ હોત બધાય. જન જીવન તાં બલ બલ જાય. આનંદ આરતી હરખ અપારા. હરિજન આए मेरे प्राण आधारा. હરિજન આए मेरे प्राण आधार. 14 બાંધો જીવના દેવ રઘુપતિ કિયાન. વાટ ઘાટ રક્ષા કરો છોડાવો ચારે ખાન. સિયાવર રામચંદ્ર કી જય. વૃંદાવન કૃષ્ણચંદ્ર કી જય. સાખી ગ્રંથમાંથી ગુરુ કા અંગમાંથી અમુક સાખીઓ વાંચું છું. કબીર સ્વરૂપ સેવા સંત હૈ દૂજા નામ આધાર. કબીર સ્વરૂપ સેવા સંત હૈ દૂજા નામ આધાર. तीजा सब ही ब्रह्म है કહે કબીર વિચાર. કબીરદાસજી કહે છે, જો સાકાર સ્વરૂપવાળા ભગવાનની સેવા પૂજા કરવી હોય તો તે સંત સાક્ષાત ભગવત સ્વરૂપવાળા છે. તેના વગર ભગવાનને ફક્ત ભગવત નામથી જ ના સહારાથી જ ભજી શકાય. તેના સિવાય તો જો બીજી બધી કોઈ ત્રીજી રીતો કેવલ ભ્રમ છે, એવો કબીરજીનો નિર્ણય છે. કબીર સદગુરુ તો એક સંત હૈ નિર્ગુણ નામ આધાર. કબીર સદગુરુ તો એક સંત હૈ निर्गुण नाम आधार. निर्गुण सिरगुण में मिल गया तब भया एक विचार. દાસ કબીરજી કહે છે, ભગવાનનું સગુણ સાકાર રૂપ તો એક માત્ર સંતનું જ સ્વરૂપ છે અને ભગવાનનું નિર્ગુણ નિરાકાર સ્વરૂપ તો ફક્ત ભગવાન નામ જ આધારરૂપ વાળું છે. માટે જ્યારે આ નિર્ગુણ નિરાકાર ભગવાન
સગુણ સાકાર સંતની અંદર ભળી ગયા, ત્યારે ભગવાન માટે નિર્ગુણ અને સગુણ સાકાર અને નિરાકાર તરીકેનો નિર્ણય એક જ સંતના રૂપમાં જ આવી ગયો. પય પિયો દેવલ ફીરો ભક્તિ ન આઈ તોહે. પય પિયો દેવલ ફીરો ભક્તિ ન આઈ તોહે. સંત પૂજ રે નામદેવ જો મિલિયા ચાહે મોહે. રાકા ભગત નામદેવજીને કહે છે કે હે નામદેવ, ભગવાને તમારું દૂધ પીધું તથા મંદિર પણ ફેરવી નાખ્યું હતું. આટલું બધું ભગવાને તમારા માટે કર્યું, છતાંય તમને ભગવાનની ક્રિયાકાંડ કર્મકાંડના આડંબર વગરની ભગવાનની કીર્તન ભજનવાળી અર્થાત ભક્તિ કરવાની સમજ પડી નથી. અરે ઓ નામદેવજી, ભગવાન તો એવો આદેશ આપે છે કે જો તું મને સાચા સ્વરૂપમાં મળવા ઈચ્છતો હોય તો તું સંતની સેવા સંગત કર. સ્વરૂપ સેવા વિધ વિધ કરી કિયે વિવિધ આચાર. સ્વરૂપ સેવા વિધ વિધ કરી કિયે વિવિધ આચાર. નામા કહે હરિ નામ બિન કબહુ ન પાવે પાર. નામદેવજીને સાચી સમજ પડી ત્યારે કહેવા લાગ્યા, ખરેખર જે મેં અત્યાર સુધી મૂર્તિની કર્મકાંડ ક્રિયાકાંડની વિવિધ વિધાન પ્રમાણે જે સેવા પૂજા આદરી, પણ નામદેવજીએ હવે કબૂલ કરીને કહે છે કે ખરું જોતા તો ભગવાન નામ હરિકીર્તન વગર કદી પણ પાર પમાય નહીં. સર્વે સંતો ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર. ભારતમાં સંધ્યાના રામ કબીર. રામ. સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજ ને રામ કબીર, નામદેવ કબીર ને રામ કબીર, હેત કૃપા ને રામ કબીર, પુણ્યાત્મા સ્વામી પરિવાર ને રામ કબીર, સર્વે સંતોને પ્રભાતના રામ કબીર. સંતો, આપણે પ્રબોધ કા અંગ એની સાખી નંબર 61 અને 62 એને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું, પરંતુ તે પહેલા સંપૂર્ણથી શરૂઆત કરીએ જેથી ભાવ ભક્તિમાં લીન થઈ જવાય. રામાનંદે જે કહી સો સુની દાસ કબીર, તો સદગુરુ કહે જીવન ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. જીવનજી ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. રામાનંદે જે કહી સો સુની દાસ કબીર, સો સદગુરુ કહે જીવન ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. જીવનજી ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. હવે સાખી નંબર 61 એને વધારે સમજવા કોશિશ કરીશું. બાપા બાળું બે તણો કૌશલ્યાનંદ નાર, તો સાઈ હમારે જીવના જે જાચ્યા બલ દ્વાર. જીવનજી જે જાચ્યા બલી દ્વાર. પૂજ્ય જગદીશ મહારાજ આ સાખીને સમજાવતા લખે છે કે રામ અને કૃષ્ણ તે જ જીવનજી મહારાજે આરાધ્ય પરમેશ્વર ગણાવ્યા છે. એની સાથે એમણે વિષ્ણુના 5મા અવતાર એવા વામન અવતારનો ઉલ્લેખ કર્યો છે.
અને કહે છે કે એમણે જ બલિરાજાના દરબારમાં જઈને ભિક્ષા માગવાના બહાને લીલા કરીને માનવ જાતને, પૃથ્વીને, સંસારને જે તે વખતના સંકટમાંથી ઉગારી લીધો હતો. એટલે કે અંશ કળા રૂપે લીલા કરી હતી. પણ ખરો મુદ્દો તો રામ અને કૃષ્ણને જ ભજવાનો બતાવ્યો છે. પાછા ખાતરી કરાવતા કહે છે કે સગુણ સ્વરૂપે આવ્યા તે કૌશલ્યાજી અને યશોદાજીના જાયા અને દુલારા એ જ આપણા માટે માધ્યમ તરીકે સ્વીકાર્યા છે. અને પરબ્રહ્મને પામવા માટે પ્રથમ પગથિયા રૂપે એમને જ અંતર્મનમાં સ્થાપીશું તો જ આપણી યાત્રા આગળ ચાલશે. અને કહી દીધું કે સો સાईं હમારા રામજી, સો સાईं હમારે જીવના. સંતો, આ સંસારમાં રામના નામે ઢોંગી ધુતારા લોકો ભોળા ભક્તોને અવળે માર્ગે દોરે છે અને કાળાંતરે ધીરે ધીરે પોતે જ પોતાને ભગવાનના પદ પર ગણાવે છે અને પૂજાવા લાગે છે. પરંતુ જીવનજી મહારાજે એવા લોકોને જાકારો આપવાનો સ્પષ્ટ આદેશ કર્યો છે અને કહ્યું છે કે આપણા કયા રામ? તો કે જે નામ કબીરજીએ લીધું હતું. કબીરના રામ એ સહજ રામ છે. એને જ અહર્નિશ સ્મરણ કરતા રહેવું જોઈએ. એના માટે ભેખ કે આડંબરની જરૂર નથી. એ જ વસ્તુને આગળ સમજાવતા આપણા સદગુરુ કહે છે, તેજ પુંજ પ્રકાશ में पहुंचे दास कबीर, तेज पुंज प्रकाश में पहुंचे दास कबीर, सो साईं हमारे जीवन जे सीतापति रघुवीर. જીવનદાસજી મહારાજ કહે છે, દાસ કબીરજી જે ભગવાનની કાંતિના પ્રકાશમાં એના સમૂહમાં પહોંચી ગયા છે, એવા તે જે સીતાપતિ રામ છે તે અમારા આરાધ્ય સ્વામી પરમાત્મા છે. પૂજ્ય યદુનાથ લખે છે, તેજ અને પ્રકાશના દેશમાં જવું. પૂજ્ય જગદીશ મહારાજે સંસ્કૃતનો એક શ્લોક ટાંક્યો છે, તે જોઈશું. ભક્ત તૃષ્ટો હરિતૃષ્ટો હરૌ તૃષ્ટે ચ દેવતા ભવંતી સિક્તાહ શાખાશ્ચ તરોર્મૂલ નિશોચનાથ. અર્થાત જેમ ઝાડના મૂળમાં સિંચન કરવાથી તેની શાખાઓ પણ તૃપ્ત થાય છે, તેમ ભક્ત તૃપ્ત થાય તો ભગવાન તૃપ્ત થાય. જેવી રીતે બલિરાજાના પ્રસંગ થકી દેવાધિદેવ ઇન્દ્ર પણ તૃપ્ત થયા અને તે થકી સંસારનું પણ કલ્યાણ થાય છે. પૂજ્ય યદુનાથ મહારાજે પણ ભગવાનની વ્યાખ્યા કરતા લખ્યું છે કે જે પોતાના ભક્તોને માટે પોતાનું ઈશ્વરપણું ભૂલી જાય છે તેને પ્રભુ કહેવાય. સંતો, હવે આ સાખીનું સમાપન કરવા આપણા સદગુરુની જ એક બીજી સાખી લઈશું. એક મુખ કહેતી એક કહું, એક મુખ કહેતી એક કહું, શીશ ન પાવે પાર. સદગુરુ સમજાયો જીવના, જે રામ નામ આધાર. અહીંયા જીવનજી મહારાજ કહે છે, શીશનાગ જેવા 1000 ફેણના મુખના સામર્થ્યને ધરાવે છે તેઓ પણ
હજાર મુખેથી રાત દિવસ ભગવત ગુણાનુવાદના રહસ્યને વર્ણવી શકતા નથી. તો પછી મારા જેવા એક મુખવાળા, મર્યાદાવાળા, અલ્પ શક્તિવાળાથી ભગવાન નામના પ્રતાપને કેવી રીતે વર્ણવી શકાય? પણ સદગુરુએ મને રામ નામની ભક્તિના આશ્રયથી જ કલ્યાણ થાય છે એવું સમજાવી દીધું છે. હવે સાખી નંબર 62 એને સમજવા કોશિશ કરીશું. रामानंद कबीर को जब दियो उपदेश, तब के कर्म कंपे जीवना, हमको दियो विदेश जीवन जी, हमको दियो विदेश. અહીં આ સાખીમાં જીવનદાસજી મહારાજ કહે છે, જ્યારે રામાનંદે કબીરને રામની ભક્તિ કરવાનો ઉપદેશ આપ્યો ત્યારે કર્મકાંડીઓ અને ક્રિયાકર્મમાં રાચનારા લોકો ગભરાઈને ચિંતામાં પડી ગયા કે હવે આપણને વેદ માર્ગીઓને, પોથી પંડિતોના ધંધા ભાગી પડશે, કારણ કે કબીરની બંધાવેલી ભગવત ભક્તિ, પ્રેમ ભક્તિના પ્રકાશમાં તેઓનું કોઈ જ અસ્તિત્વ ટકવા પામ્યું નહીં. ભક્તોની દુનિયામાંથી તેઓની વિદાય નિશ્ચિત થઈ ગઈ. સંતો, આ સાખીને સમજવા માટે આપણા સદગુરુની બીજી એક સાખી જોઈશું. જગત જગે રે જીવણ, જપ તપ તીરથ દાન, હરિજન જાગે નામ સુ, સો સદગુરુ વચન પ્રમાણ જીવન જી, સો સદગુરુ વચન પ્રમાણ. પૂજ્ય જગદીશ મહારાજે આ સાખીને સમજાવતા લખ્યું છે કે જીવનદાસજી મહારાજ કહે છે, સંસારના લોકો તો જપ તપ તીરથ દાન જેવા કર્મકાંડમાં સજાગ, મક્કમ, સચેત રહે છે, પરંતુ હરિજનો તો સદગુરુના ઉપદેશ પ્રમાણે ભગવાન નામમાં જ સચેત રહે છે. પૂજ્ય યદુનાથ મહારાજ કહે છે, જગત દાન અને પુણ્યની આશાથી પોતાનું જીવન ધારણ કરી રહ્યું છે. આપણા આ સાખી પારાયણના સંપુટમાં પણ એ જ કહ્યું છે. રામાનંદે જે કહી તો સુણીદાસ કબીર, સો સદગુરુ કહી જીવણા, ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. આપણી આ ઉદાભક્ત પરંપરાને સમજાવતા જીવનજી મહારાજ કહે છે, રામાનંદે જે રામ નામની ભક્તિ કરવા માટે ઉપદેશ આપ્યો હતો તેને જ કબીરજીએ ગ્રહણ કર્યો હતો, અને તે જ રામની ભક્તિ કરવા માટે સદગુરુએ ઉપદેશ આપતા કહ્યું કે તમે હંમેશા સીતાપતિ રામની જ ભજન ભક્તિ કરતા રહો, એને જ હંમેશા જીવનમાં ઉતારીને ચાલો. ત્રણેય લોકની સમગ્ર સૃષ્ટિમાં સારમાં સાર ભવસાગરને તરવા માટે જે રામ નામની ભક્તિનું તત્વ હતું તે સદગુરુએ બતાવી દીધું છે. સંતો, કર્મકાંડ અને પાપ પુણ્ય વિશે કબીરજીનું એક પદ છે જે હિંદોલાના કીર્તનમાં આગળ સમજાવતા પૂજ્ય જગદીશ મહારાજે સમજાવ્યું છે, અને તેને અહીં જોઈશું.
ભરમ હિંદોલણો ગ્રહી કહું, કોણ ઝૂલે આ ભરમ, પાપ પુણ્ય દો ખંભરો પે, માનસ મચી હે ડોર. દાસ કબીરજી કહે છે, આ જગતમાં આવાગમનની અથડામણ રૂપી હિંદોલાને ગ્રહણ કરીને કોણ તેના ઉપર કેવી રીતે ઝૂલે છે તેની હકીકતને સમજો. આ હિંદોલો પાપ અને પુણ્યરૂપી કર્મના બે પાયા પર રચાયેલો છે. તેને મનોકામનાના પ્રયાસોરૂપી દોરી બાંધીને હલાવવામાં આવે છે. પછી આગળ કહે છે, ઝૂલત જીવ જહાન જીત તીત, કિતહુ ન પાવે ઠોર, લખ 84 જીવ ઝૂલે, રવિ શશી ધરે હે બેગાર. અર્થાત જીવાત્મા કર્મોથી નરકોમાં ધ્યાને ત્યાં ભટકીને આવાગમનના હિંચકા ખાય છે, પરંતુ કોઈને પણ સાચું શાંતિનું સ્થાન મળ્યું નથી. 84 લાખ યોનિમાં જીવ ઝોલા ખાય છે. સૂર્ય અને ચંદ્ર પણ આ સંસારમાં વેઠિયા બનીને મજૂરી કરી રહ્યા છે. અનંત કોટ જગ ઝૂલે, ઇનહુ ન પાયો ઠોર. આ જગતમાં અનંત કરોડો જીવાત્માઓ આ હિંદોલામાં ઝૂલી ગયા, પરંતુ કોઈને સાચી શાંતિનું સ્થાન પ્રાપ્ત થયું નથી. ગુણી ગાંધર્વ મુનિ ઝૂલે, શેષ નાગ સુમેર, બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ ઝૂલે, તાકો કારજ ડરો ફેર. અર્થાત સદગુણો વાળા ગંધર્વો મુનિઓ પણ, શેષનાગ કે સુમેરુ પણ તેમાં ઝૂલે છે. બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ પણ તેમાં હિંચકા ખાય છે. તેમને પણ આ પ્રક્રિયામાં ફરીથી ફર્યા કરવાનો ભય રહે છે. પછી આગળ કહ્યું છે, ધરણી આકાશ દોઉ ઝૂલે, ધરણી આકાશ દોઉ ઝૂલે, પવન પાવક और नीर, देह धरी हरि झूले, देह धरी हरि झूले, ते तो कहे दास कबीर, ते तो કહે દાસ કબીર. અંતમાં દાસ કબીરજી કહે છે, પૃથ્વી, આકાશ, પવન, અગ્નિ અને જલમાં પણ આ હિંદોળામાં આ બધા ઝૂલે છે. એટલું જ નહીં, પરંતુ ખુદ ભગવાને પણ આ જગતમાં શરીર ધારણ કરીને આવીને આ હિંચકાના ઝૂલા ખાધા છે. અને એટલે જ આપણા સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજે સનાતન સત્ય જેવી અનુભૂતિ એમણે થયેલી તે કહી દીધું કે હરિજન ઉબરે જીવના, રામ નામ પોકાર. હરિજન ઉબરે જીવના, રામ નામ પોકાર. ભગવત ભક્તિમાં હંમેશા મગ્ન રહેનાર હરિભક્તો કેવળ રામ નામ લેતા રહે છે અને સઘળા વિકારોથી બચી જાય છે. અહંકાર રૂપી માયાના અંધકારને પ્રેમ ભક્તિ રૂપી પ્રકાશથી જરૂર દૂર કરી શકાય છે. તેમાં કોઈ જ શંકાને સ્થાન નથી. સંતો, હવે ફરીથી સંપુટ આપીને આજના સત્સંગને વિરામ આપીશું. રામાનંદે જે કહી તો સુણી દાસ કબીર, સો સદગુરુ કહી જીવન, અજ સીતાપતિ રઘુવીર. રામાનંદે જે કહી
सो सुनी दास कबीर, सो सदगुरु कही जीवन, भज सीतापति रघुवीर। संतो, આ શનિવારે પરમ દિવસે આપણે પૂનમનો સત્સંગ કરીશું. તેમાં સાખી પારાયણ વિશ્રામ 2 લઈશું. જેને એમાં ભાગ લેવો હોય એ અત્રે નામ લખાવી દે. પરમ દિવસે શનિવારે પૂનમનો સત્સંગ કરીશું અને પછી પૂજ્ય પ્રેમજીવન મહારાજ સમાગમ ઉપર આપણને પ્રકાશ પાડશે, સમજાવશે. હવે આજના સત્સંગને વિરામ આપીશું. સાંજે સંધ્યા આરતીમાં જોડાજો. હરિગુણ ગાવા, હરિરસ પીવા આવે તેને તેડી લાવજો. અને આવતીકાલે ફરીથી પ્રભાતના સત્સંગમાં મળીશું. ત્યાં સુધી સર્વે સંતો ભક્તોને પ્રેમથી રામ કબીર. સર્વે પ્રભાતના પ્રેમ ભર્યા સર્વે રામ સંતો કબીર, ભક્તોને રામ કબીર, રામ કબીર, રામ કબીર, રામ આનંદ ભર્યા રામ કબીર, રામ કબીર, રામ કબીર, રામ કબીર, રામ કબીર, સર્વ સંતોને રામ કબીર, રામ કબીર. રામ કબીર, રામ કબીર, રામ રામ કબીર. રામ કબીર, રામ કબીર, રામ કબીર, રામ કબીર. રામ કબીર, રામ કબીર.